तारीफ होवे। परमेश्वर की पवित्र हजूरी च सारिਆਂ ਦਾ स्वागत आ, क्योंकि ये 7वां दिन परमेश्वर का ठहराया होया किसी मनुख का नहीं है। आओ वचन विचों पढ़ते हैं। प्रभु का आत्मा मेरे उत्ते है, इसलिए जो यहोवा मैनू मसा किया भई गरीबां नूं खुशखबरी सुणावां। उस मैनू घल्लिया है भई मैं टुटे दिल वालियां दे पट्टी बन्ना अते बंधुआं नूं छुट्टण दा अते असीरां नूं खुलण दा प्रचार करां। भई मैं यहोवा दे मन भाउंदे वरे दा अते साडे परमेश्वर दे बदला लैण दे दिन दा प्रचार करां अते सारे सोगियां नूं दिलासा दियां। भई सियोन दे सोगियां दे लई इह करां अते उन्हां नूं सुआह दे थां सहरा, सोग दे थां खुशी दा तेल, निम्मे आत्मा दे थां उस्तत दा सरोपा बख्शांगा अते ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਬਲੂਦ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਦਾਉਣਗੇ। ਆਮੀਨ। आओ प्रार्थना करते हैं। खुदावंद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, खुदावंद प्रभु जी अज दा वचन सुनाने वाला प्रभु यीशु मसीह कोई मनुख कोई मांस ते लहू ना होवे। खुदावंद प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा होवे, तेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह अज दा हिरदा प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता अज दा वचन प्रभु यीशु मसीह एक एक दे हिरदे नूं बदल देवे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ते मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह हर एक इंसान तौबा करे प्रभु जी, ते मेरे महान पिता अपने गुनाह पापां नूं मन्ने। खुदावंद प्रभु जी ते मेरे महान पिता जिहड़ा तौबा करदा है प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन दसदा है प्रभु जी वो बचाया जाता है, लेकिन जिहड़ा आकड़िया रहिंदा है प्रभु यीशु मसीह वो अग विच सुट्टिया जाता है। सचमुच खुदावंद प्रभु जी आज खुदावंद प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा एक एक जन को छूना है, दया करनी है, कृपा करनी है। तेरे जिंदा जलाली सामर्थ्य नाम प्रभु यीशु मसीह दे विच मंगदे हैं। आमीन। यिर्मयाह कटांगे। यिर्मयाह 7 यिर्मयाह की पुस्तक 7वां अध्याय देखो वचन में लिखा कहना ये वो वचन है, ये यिर्मयाह दी ਅਸੀਂ पढ़ रहे हैं। यिर्मयाह 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ वचन है ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ यिर्मयाह ਨੂੰ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਹ वचन है ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ यिर्मयाह ਨੂੰ ਆਇਆ कि तू यहोवा दे भवन अते यहोवा दे भवन दे फाटक विच खलो के उत्थे ਇਹ ਗੱਲ ਲਈ पुकार अते आख कि हे यहूदा दे सारेओ यहोवा दा वचन सुनो। तुसी जेड़े इन्हां फाटकां थाणी यहोवा नूं मत्था टेकण लई वड़दे हो, सैना दा यहोवा इस्राएल दा परमेश्वर इउं फरमांदा है, तुसी अपणीआं राहां अते अपने कम्मां नूं ठीक करो तां मैं तुहानूं इस स्थान विच वसण देवांगा। तुसी इन्हां झूठियां गल्लां उत्ते भरोसा ना रखो कि ये यहोवा दी हैकल है, ये यहोवा दी हैकल है, ये यहोवा दी हैकल है। जे तुसी अपनी राहां अते अपने कम्मां नूं पक्की तरह नाल ठीक करो अते जे तुसी पक्की तरह नाल मनुख और उसदे गवांडी विच इंसाफ करो, जे तुसी परदेसी यतीम अते विधवा नूं दुख ना दिओ, इस देश इस स्थान विच बेदोष दा लहू ना वहाओ, ना दूजे देवतियां दे पिछे अपने नुकसान लई जाओ, तां मैं तुहानूं इस स्थान विच अते इस देश विच जिहड़ा मैं तुहाडे प्यो दादियां नूं सदा लई दित्ता है वसण देवांगा। देखो परमेश्वर दा वचन सानूं की कह रहा। परमेश्वर दा वचन कह रहा आ जिहड़ा एक नबी सीगा यिर्मयाह, उस समय किसी यिर्मयाह दे द्वारा लोकां नूं जिहड़े इस्राएल दे लोग सीगे उन्हां नूं की एक वचन आया। यिर्मयाह नबी दे द्वारा वचन आया। हर समय हर स्थान दे विच वचन आंदा है। किहदे द्वारा आंदा? हर युग विच वचन आया। इस युग दे विच भी वचन आया सीगा। 7वें दूत दे द्वारा इसे तरह यिर्मयाह दे द्वारा भी वचन आया इजराइली लोकां नूं, क्योंकि की आ बाइबल दे विच जिन्ने भी नबी होए आ सारे ही परमेश्वर वालों होए आ। जिहड़े परमेश्वर वालों नहीं सीगे प्रभु ने सारे दे सारे मार दे, सारे नाश करते। बाइबल इस चीज़ नूं बयान करदी आ। उदों की होया जिहड़ा यिर्मयाह नबी सीगा उन्हें इजराइल दे लोकां नूं कहा भी तुसीं अपने अपने गुनाह पापां दे लई तौबा करो। वो तौबा दा प्रचार कर रहा सी, लेकिन उस समय दे जिहड़े राजा सीगा वो तौबा नहीं सी करना चाहता। इजराइल दे लोग तौबा नहीं करना चाह रहे सीगे। वो की करते सी? परमेश्वर दे वचन तो बाहर जाके मूर्ति पूजा करते सी, मत्थे टेकदे सीगे ते दूजे देवतियां ते आस रखते सीगे। ते प्रभु ये चीज़ों को पसंद नहीं सी करता। इस करके प्रभु ने की किया? प्रभु का क्रोध उन्होंने भड़किया, लेकिन फिर भी उन्होंने यिर्मयाह नबी की गल नूं नहीं मन्निया। अज भी लोग इस तरह ही आ, जो सानू खुदा का वचन कहता आ असी वचन तो बाहर काम नहीं करने। कोई भी काम जो असी वचन तो बाहर करते हैं बाइबल बयान करती सब की आ, सब मूर्ति पूजा आ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਿਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ, ਬਲਿਦਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣੀ ਆ? ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਉਹ ਤੌਬਾ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਧੂਫਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਮੁੱਲ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ ਹੋ। ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਆ ਨਿਕੰਮੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭਖਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਠਾਠ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਠਾਠ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਠਾਠ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਠ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਾਹੀ ਵੰਸ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਰਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸਤੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਪਾਣੀ ਕੀ ਆ? ਪਾਣੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਸਖਤ ਮਨਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਕੀ ਆ? ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਆ, ਸੱਪ ਆ, ਬਿੱਛੂ ਆ, ਉਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਬਚਣਗੇ, ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਪਾਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਵਿਭਚਾਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਟਿਵ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ, ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਟੂਗਾ ਮਸੀਹ? ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਲਚਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਆ। ਇਹਦਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਲ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਫਲ, ਬਹੁਤ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਟੂਗਾ? ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਸੀਹ ਲਾਈਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਮਸੀਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਸੀਹ ਲਾਈਨ ਆ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਮਲਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਲਾਈਨ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਤੌਬਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਝੂਠ ਕੀ ਆ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ? ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ।
ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਦਾ ਸਗਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦਾ ਸਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸਗਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਸਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮੇਣਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ, ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 7000 ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਖ ਛੱਡੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਪਛਤਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਾਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਪਛਤਾਣ ਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੱਢਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਤੋਬਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੋਬਾ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਨਾਂ ਤੋਬਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਤੋਬਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਨਾਸ਼ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ ਹੋ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਊਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਵਸਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦਵੇਗਾ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵਸਣ ਦਊਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਚਾਲ ਢਾਲ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਊਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਕੱਟੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੌਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆ, ਤੌਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਆ, ਤੌਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਆ, ਤੌਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਨਾਂ ਤੌਬਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੌਬਾ ਕਰੋ? ਤੌਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆ, ਤੌਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ? ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਉਹ ਜੀਵਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ, ਕੋਈ ਭੁੱਖ, ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ? ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਈਰਖਾ, ਕੋਈ ਪਾਪ, ਕੋਈ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ, ਈਰਖਾ, ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਸਿਰਫ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਤੌਬਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਚੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਚੱਖਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਚੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਵੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਖ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਭਰ ਜੂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਹਲਵਾਈ ਜਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰੋਸੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਓ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਤੇ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਵਸਤੂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਓ ਤੇ ਪੀਓ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵਚਨ ਦਾ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉੱਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਨਦੇ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਚਖਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਮੰਨ ਲਓ ਠੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਅੱਗ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਸੇਕ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਸੇਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕੋ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕਣਾ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਣਾ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਲਹੂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਭਸਮ ਕਰ ਸੁੱਟਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਤੋਬਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਾਹਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ? ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਚੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਦਾਅਵੇ ਸਭ ਝੂਠੇ ਆ। ਦੇਖਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਵਚਨ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਖੂਨ ਕਰੋਗੇ, ਜਨਾਹ ਕਰੋਗੇ, ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲ ਲਈ ਧੂਪ ਧਕਾਓਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਇਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਖਲੋਵੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾੜਵਿਆਂ ਦੀ ਗੁਫਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਖੋਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਖੋਹ ਬਣਾਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਖੋਹ ਬਣਾਤਾ ਆ। ਉਹੀ ਵਚਨ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਾਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧੂਫਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਚਰਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਖੜਾ ਆ, ਆਹ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਦੇਹ ਨੂੰ ਘਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ? ਲੋਕੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੜਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਗੁਫਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਗੁਫਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਜਲਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਸੀ? ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ।
खुदा दे वचन नूं ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ मूसा ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਪੋਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਆ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਣੇ ਫਿਲਮਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਗਾਣਾ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਪੱਟੀ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਹਾਲੀ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਬਹਾਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਕਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਾਫ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਆ। ਮਾਫੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਣੀ ਆ? ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਆ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਆ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਤਮਿਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਚਰਚ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹਤ ਦਿਖਾਣੀ ਆ। ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਰ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਰ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਡਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਿਰਫ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਡਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਬਰਕਤ ਦਊਗਾ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਊਗਾ। ਜੇ 6 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਦਿਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣੀ ਆ? ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਦਿਨ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੌਂਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਖੁਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘੁੰਮਦਾ ਘਮਾਉਂਦਾ। ਘੁੰਮਣ ਘਮਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਯੂਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਅਯੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਭੂਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਭੂਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਯੁਗਾਂ ਨੂੰ ਯੁਗ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਲੈ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਧਰਮੀ ਜਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਧਰਮੀ ਡਿੱਗ ਵੀ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਨੂੰ? ਸ਼ਰਤ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜੂਗਾ ਤੇ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਟਾਕੂ ਟੰਗੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਹੱਥ।
दोनों सलीब ते टंगे गए सीगे, लेकिन बचाया कौन गया? बचाया सिर्फ सज्जे हथ वाला डाकू गया, लेकिन खब्बे हथ वाले डाकू ने की किया? कुफर बकिया। ਉਹ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਲਾਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਡਾਕੂ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿਉਂ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲਾਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੂਫਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧੂਫਾਂ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਬਲੀਦਾਨ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਲੀਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀ ਆ? ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬਲੀਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਬਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਆ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀ ਆ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਲੀ ਦੇਣੀ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਪਾਪ ਚ ਗੁਨਾਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਇਹ ਬਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਣੀਆਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਨਾਂ ਬਲੀ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ। ਕੀ ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਆ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹਿਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਯਿਰਮੀਆ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਯਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਸੀ, ਯਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨਬੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰ, ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਯਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਯਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸੁਧਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਸਿਦਕੀਆ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਸੀ ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ? ਨਬੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਕੌਣ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਧਾਰੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਹਨੇਰ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਸੀਗਾ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਪਈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਚੋਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਬੜਾ ਕੋੜਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਸੀਗੇ, ਯਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹਨਨਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀਗਾ। ਯਿਰਮੀਆ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਨਨਿਆ ਨਬੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਨਨਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਤਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਨਨਿਆ ਯਿਰਮੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਰਮੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲੈ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ। ਭੈਣ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਤੂੰ, ਵਚਨ ਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਆ ਵਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੋੜਾ ਵਚਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਜੇ ਕੋੜਾ ਵਚਨ ਕੋਈ ਖਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਵਚਨ ਖਾਓਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਕੋੜਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਖਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ, ਬਿਮਾਰੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜਦੋਂ ਹਨਨਿਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਿਰਮੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਊਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਨਨਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਤੋਬਾ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੋਬਾ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਤੋਬਾ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚਾਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਬਚਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਬਚਾਅ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਨਾਂ ਤੋਬਾ ਤੋਂ ਕੀ ਆ? ਮੌਤ ਆ। ਰੋਮੀਆਂ 6 ਦੀ 23 ਕੱਢਾਂਗੇ, 6 ਦੀ 1, 6 ਦੀ 23 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਰੋਮੀਆਂ 6 ਦੀ 23। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ, 6 ਦੀ 1 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ? ਕੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਭਈ ਕਿਰਪਾ ਵਾਹੀ ਹੋਵੇ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮੋਏ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਰ ਜੀਵਨ ਕੱਟੀਏ। ਅਥਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਭਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਬਸਮਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਸਮਾ ਲਿਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਬਸਮਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਵੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਫੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਰੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾ ਸੁਧਾਰੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਉਹਦਾ 1 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ। ਉਹ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਪ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ 1 ਵਾਰ ਮਾਫੀ, 2 ਵਾਰ ਮਾਫੀ, 3 ਵਾਰ ਮਾਫੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਾਫੀ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੌਕਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੀਵਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਸਮਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਆਪਣੇ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਪ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਆਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਾ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਨੱਚੇ ਗਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਨੱਚਣ ਗਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੂਫਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਖਾਧਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਵੀ ਖਾਧੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜਾਵੇ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ ਆ ਜਾਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨੱਚਦਾ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਆ। ਉਹ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਜੇ। ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹੀ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਚੜਾਵੇ। ਜੇ ਮੁਆਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜਾਵੇ ਚੜਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੜਾਵਿਆਂ ਤੇ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਚੜਾਵੇ ਖਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੱਚੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਚਨ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਯਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਖੜਾ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨਬੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਟਰਨ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਥੋੜੇ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ। ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ।
कपड़े बदल गए आ लेकिन नियम ते कानून नहीं बदले यहोवा दे। ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਮੁਆਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਮੁਆਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਨਾ ਖਾਈਏ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਇਹੀ ਆ, ਫੈਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੋ, ਟੀਵੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਨੱਚੋ ਗਾਓ, ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਵਿਵਚਾਰੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਇਹਦੋਂ ਇੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ। ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅੜਾਇਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ 'ਚ, ਵਿਚਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਅੜਾਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੂਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੜੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੀਆਂ, ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਆ? ਵਚਨ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗਵਾਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ, ਖੁਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਉਹ ਐਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਆ। ਮੌਤ ਆਣੀ ਆਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਊਗੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਊਗੀ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਊਗੀ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗੀ। ਮੌਤ ਕੀ ਆ? ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਗੰਦਗੀ, ਇਹ ਮੌਤ ਆ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਟਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾंस ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਪਛਤਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਲਾਲ ਕੀਤਾ। ਮਲਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਮਲਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਛਤਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਰਿਪੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਰਿਪੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ, ਮਨ ਫਿਰਾਓ। ਉਹਨੇ ਮਨ ਫਿਰਾਇਆ, ਮਲਾਲ ਕੀਤਾ। ਠੰਡੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਠੰਡੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੰਡੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਫਿਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਲਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਪਛਾਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰੋਣਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ। ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੇਲਾ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾंस ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਰਕਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ? ਬਰਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਤਰਸ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮਲਾਲ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਟ ਪਹਿਨਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਦਰੀ ਪਹਿਨਾਈ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਧਵਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੂਜਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜਾੜਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ।
ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੱਕੀ ਤੋਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਉਸ ਮਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਮਲਾਲ ਦੇ, ਜਿਸ ਤੋਬਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਫਿਰਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਖੁਦਾ ਕੋ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ। ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਪਟੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਟ੍ਰੇਨ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਥੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਊਗਾ। ਹਾਥੀ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਹਾਥੀ ਆ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ